હોળીનો તહેવાર નજીક હોય આદિવાસી વિસ્તારમાં હોળીનો ખૂબ જ મહત્વ હોય છે અને વિવિધ પ્રકારના મેળાઓ ભરાતા હોય છે। આજે અમે મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુર જિલ્લાના બખતગઢ ખાતે આવ્યા છે। અહીંયા ભગોરિયાના મેળો ખૂબ જ જોરશોરથી ભરાવાનો છે। આપને જણાવી દઈએ કે આ ભગોરિયાના મેળામાં 3 રાજ્યોની પ્રજાનું સમાગમ જોવા મળે છે। આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા દાહોદ જિલ્લામાં આજે પણ સંસ્કૃતિ અને પરંપરા યથાવત જોવા મળી રહી છે। તો આવીએ આપણે સૌ મેળાની મોજ માણીએ અને મેળાનું શું મહત્વ છે તે જાણીએ। तो दर्शक मित्रों जे प्रकारे आ बखतगढ़ना भगोरिया मेला में लोकोनुं हुजूम उमट्यो छे। आदिवासी समाजना युवक युवतीओ पारंपरिक पहेरवेश में जोवा मळी रह्या छे। नजारो कंईक अलग छे। सौथी पहेला बखतगढ़ना भगोरिया मेला में अमे ड्रोनना तस्वीरों आपने बतावा जई रह्या छे। जे प्रकारे अहींया भीड़ उमटी छे मेला में आदिवासी महिलाओ युवको तेमज बाळको परंपरागत वेशभूषा में ढोल वाजिंत्र अने जे आदिवासी संस्कृतिना प्रतीक समा वाजिंत्रो छे तेने लईने आ उत्साहभेर उमंगनी साथे आ मेला में भाग लई रह्या छे। सौथी पहेला ड्रोननी तस्वीरों जुओ अने भीड़ जुओ आ मेला में केटली उमटी छे। आ अद्भुत नजारो छे, अनोखो नजारो छे। साथे साथे पश्चिमी संस्कृतिना परवान वच्चे आ आदिवासी बाहुल्य धरावता आ अलीराजपुर जिल्लाना दृश्यो छे, जेमां आप जोई शको छो के जे प्रमाणे भीड़ उमटी छे। જોવાલાયક નજારો છે। ડ્રોનના નજારા જુઓ, સાથે અમને તમે મેળામાં શું શું ઉજવણી થઈ, કયા પ્રકારના લોકોની ડાન્સ પાર્ટીએ ડાન્સ રજૂ કર્યા, તમામ બતાવીશું આપને દાહોદ લાઈવના માધ્યમથી। આ પહેલા ડ્રોનની તસવીરો જુઓ। तो दर्शक मित्रों दाहोद लाइवनी टीम आज बखतगढ़ना भगोरिया मेला में आव्या छे। तो आ मेला में आदिवासी समाज माटे काम करनारा डॉक्टर डी.के. बजाज अने शिवगंगामांथी महेश सरवाजी आपणे एमनी जोड़े बात करीशुं। सर, आ भगोरियानो मेळो शुं कहेशो आप? गुजराती तो नहीं आती है मुझे, पर बहुत अच्छा लग रहा है और अनेक बार मैंने देखा है। इस बार भी वैसा ही है जैसा हर बार दिखता है। थोड़ा से चांदी कम हो रही है इस चित्र में, बहुत चांदी भर के आता था, अब कभी कभी दिखती है। पर वैसा चांदी के आभूषण, मैं पिछली बार आया था ना, तो मैं किसी की फ़ोटो लेना चाहता था, उसने चांदी के आभूषण ना पहने हों तो फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहती। मुझे लगता था कि हम पूरी तरह से हमने वस्त्र नहीं धारण किए हैं। अब बहुत सारे हैं जो नहीं पहनते, बहुत सारे जो पहनते। पर ये जैसे बता रहे थे अपने महेश जी, सामाजिकता तो इसमें ही होती है कि सब लोग इकट्ठे आकर किसी बड़े उत्सव में, छोटे उत्सव में सहजता से इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए कुछ न कुछ करते चले जाएं, यही सामाजिकता होती है। इसी का अध्ययन हम समाजशास्त्रियों को करना होता है, करें। तो अपनी जोड़े शिवगंगामांथी महेश शर्माजी आपणे एमनी जोड़े बात करी। सर, एक तरफ पश्चिमी संस्कृति का परवान चढ़ रही है, उस समय 3 राज्यों की जनता इस भगोरिया मेले में आनंद और उत्साह मना रही है, संस्कृति को उजागर करी, क्या कहते हैं आप? ये आधुनिक युग की शिक्षा संस्थाओं के लिए एक उदाहरण है कि समाज में ऐसे संस्कार दिए पीढ़ी दर पीढ़ी कि आज हजारों की संख्या, मतलब लाखों की संख्या भी हो जाती है, पर कभी भी उसमें अनुशासन नहीं टूटता। सब लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, मैत्री भाव रखते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं, कहीं हुड़दंग नहीं होता, उत्साह रहता है, उमंग रहता है। तो ये आधुनिक समाज में शिक्षा व्यवस्था समाज ने कैसे की कि आज आज़ादी के 75 साल होने को आ गए, आधुनिक शिक्षा बिल्कुल अनैतिक वातावरण बनाती है। लेकिन यहाँ कोई अनैतिक वातावरण नहीं है। यहाँ पुरुष, महिला, बच्चे, युवक, युवतियाँ कितने उत्साह उमंग से, इनको आप गौर से देखेंगे तो पता लगेगा कि हमारे समाज का ये सांस्कृतिक आत्मा जो रहती है,
ये भारत की सांस्कृतिक आत्मा का एक जीवित जागृत रूप है। તો આ આપણી જોડે શિવગંગામાંથી ડોક્ટર મહેશ શર્મા અને ડીકે બજાજ જોએ આદિવાસી સમાજ માટે ખૂબ જ સારા કામ કર્યા હતા અને ભારત સરકાર દ્વારા તેમને પદ્મશ્રી પણ એનાયત કરવામાં આવ્યું છે. આ મેળાની મોજ જોઈ લો, આ આદિવાસી સમાજના લોકોને જોઈ લો, પોતપોતાની મોજ મસ્તીમાં પરંપરાગત પરિધાનમાં નાચી રહ્યા છે, ઝૂમી રહ્યા છે, ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છે. આ મેળો અનોખી રીતે ઉજવાઈ રહ્યો છે. આવા જ વિડીયો હજી મેળામાં તમને બતાવીશું, લોકો જોડે વાત કરીશું, મેળો કેવી રીતે ઉજવાય છે અને શું મહત્વતા ધરાવે છે જોઈશું. તો આ બખતગઢના ભગોરિયા મેળામાં જોઈ લો, એક જેવા કપડા, એક જેવા પરિધાનમાં લોકો નાચી રહ્યા છે, ઝૂમી રહ્યા છે. આપણે એમની જોડે વાત કરીશું. ક્યાં કહોગે ઇસ ભગોરિયા પર્વ को लेकर? અમે છે ને બહુ ખુશ છે. બંગડીઓ હર સાલ આવે છે, પણ આ સાલ હોજો સારો છે બંગડીઓ. इस साल बंगरी हम अच्छी तरह से मना रहे हैं। તો આપણે જોયા જે પ્રમાણે અહીંયા પરંપરાગત ઢોલ વાગી રહ્યા છે, માંડલ વાગી રહ્યા છે, ડાન્સ પાર્ટી દ્વારા નૃત્ય રજૂ થઈ રહ્યા છે. આ ડાન્સ પાર્ટી એક જ પરિધાનમાં, એક જ કપડામાં જે રીતે નાચ કરી રહ્યા છે, અનોખું આકર્ષણ જમાવી રહ્યા છે. તો બખતગઢના ભગોરિયા મેળામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના હિન્દू युवा जनजातिના આપણા દિલીપભાઈ ઉપસ્થિત છે, એમની જોડે વાત કરીશું. दिलीपभाई, क्या है भगोरिया का मेले का महत्व और बहुत सारी भीड़ उमटी, क्या कहोगे? ये होली का हाट है और जनजातीय समाज, आदिवासी समाज के लोग अपनी फसल निकालने के बाद ये त्यौहार मनाते हैं और गांव-गांव से फले फले से लोग नाचने, गाने, झूला झूलने और हाट करने के लिए आते हैं. बड़े उमंग और उल्लास के साथ ये त्यौहार और भगोरिया हाट के लिए आते हैं लोग. एक तरफ पश्चिमी संस्कृति परवान चढ़ रही है और उसके बीच में आदिवासी समाज में ये पश्चिमी संस्कृति को उजागर कर रहा है, क्या कहोगे? ये आदिवासी समाज है, ये अपनी संस्कृति और अपनी रूढ़ी प्रथाओं के लिए जाना जाता है. आज आप देखोगे पूरे भगोरिया में 90% लोग अपनी पुरानी वेशभूषा में ही है. आज भी थोड़ा बहुत असर जरूर है, पर फिर भी अपनी पुरानी बरसों पुरानी रूढ़ी परंपरा को बनाए हुए हैं. तो आ હતા પ્રદીપભાઈ, ભારતીય યુવા જનજાતિ પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ. હજી ભગોરિયાળા તમને રંગરૂપ બતાવીશું, મેળાની મોજ બતાવીશું. ભગોરિયાના મેળામાં કેટલીક આપણને બાળકીઓ જોવા મળી છે. એક જેવો પહેરવેશ છે, એક જેવો એમના ઘરેણા છે. क्या पहन, इसको क्या बोलेंगे आपने जो पहना है? आपने जो पहना है इसको ज्वेलरी को क्या बोलते हैं? કેટલાક કહેવામાં શરમાઈ રહ્યા છે, પણ આપણે પૂછીએ क्या कहेंगे इस ज्वेलरी को? आपने जो पहना है इसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? हाड़ी, हाड़ी, हार, चैन, हाँ, चांदी, गांधी जी. घोड़िया, केड़सीला। તમે બધા એક જ ગ્રુપના છો? हाँ, કેવું લાગ્યું છે મેળામાં? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। મોજ મના કરી રહ્યા છો? हाँ ઝૂલ્યા છો? हाँ, झूला भी झूला। ખાણી પીણી, हाँ, खाने पीने ડાન્સ કર્યો છે? डांस नहीं करी, ડાન્સ કરવાની ઈચ્છા કરી? करी पर नहीं। આ બાળકીઓ આપણી જોડે હતી. તેઓ આ મેળામાં એક જેવા પહેરવેશમાં, એક જેવા ચશ્મામાં, એક જેવા ઘરેણામાં ક્યાંક ને ક્યાંક આદિવાસી સંસ્કૃતિ આજે પણ જીવિત છે તેવા દ્રશ્યો અહીંયા જોવાઈ રહ્યા છે આ ભગોરિયાના મેળામાં. તો આપણા જોડે આ બખતગઢના મેળામાં કેટલીક યુવતીઓ દેખાઈ રહી છે, એક જેવા ડ્રેસમાં છે, એક જેવા પહેરવેશમાં છે. આપણે એમને જોડે પૂછશું. બેન, આ ये जो पहन रखा है इसको क्या बोलते हैं? आपने जो ये पहन रखा है इसको क्या बोलते हैं? पहनावे को? गले की हार। लकड़ी के हार. आपने एक जैसा ड्रेस पहना है, तो क्या आज डांस पेश करोगे? आप डांस करोगे आप? हाँ करेंगे, मतलब नहीं कर पसंद। आप कहाँ से आए हो? अट्ठा, अट्ठा। अच्छा, यही अलीराजपुर से ही हो? हाँ मेले में घूमे, हाँ मजा आया? हाँ और गोल चक्कर में और घूमा? हाँ, घूम लिया। आप अपने सहेली है सबके फिर परिवार? हाँ, सहेली है। सहेली है. हाँ, और कैसा लग रहा है मेले में आकर? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मेले में? अच्छा से लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, मेले में और घूमने में क्या क्या आपको अच्छा लगा घूमने में खास?
તો આપણે જે રીતે જોયું કે આ બાળકીઓ છે એક જેવા કપડામાં છે, તરતને અહીંયા બાળકીઓ છે પોતપોતાની રીતે તૈયાર થઈને સજી ધજીને આ મેળામાં આવ્યા છે. આદિવાસી સંસ્કૃતિની આ જ ખાસિયત છે, આ જ પ્રથા છે, પોતપોતાના રંગમાં પોતપોતાની રીતે તૈયાર થાય છે અને મોજ મજા માણે છે. તો આજે અમે દાહોદ લાઈવના કેમેરાના માધ્યમથી આજે અલીરાજપુર જિલ્લાના બખતગઢના ભગોરિયા મેળાની તસવીરો આપણે બતાવી. આ ભગોરિયા મેળામાં અંદાજે 50,000થી વધુ જનમેદની ઉમટી હતી, જેમાં મહિલાઓ, બાળકો, યુવતીઓ આ તમામ પોતપોતાની રીતે એક જેવા કપડામાં, એક જેવા પરિધાનમાં આદિવાસી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતા ઘરેણા એક જેવા પહેર્યા. આ તમામ લોકોએ ખાણીપીણીની સાથે સાથે મોજ મજા માણી, ઝૂલા માણ્યા. સાથે સાથે આ મેળાની અંદર જે પ્રકારે આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. યુવકો હતા, એ યુવકો પોતાની સાથે તીર કામઠા અને એક જેવા પહેરવેશમાં નાચતા, ગાતા, ઝૂમતા જોવા મળ્યા હતા. આ બખતગઢના મેળાની ખાસિયત એ છે કે આ અલીરાજપુરના છેવાડે આવેલો આ છે. આ બખતગઢ એક કસ્બો છે, જેમાં એકલા મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુર જિલ્લાના નહીં પરંતુ ગુજરાતના છોટાઉદેપુર તેમજ મહારાષ્ટ્ર આમ 3 જિલ્લાનું સમાગમ આ બખતગઢના ભગોરિયાના મેળામાં જોવા મળે છે. આવી જ ભગોરિયાના મેળાની તસવીરો અમે આવનારા આ હોળીના તહેવાર દરમિયાન બતાવીશું. આપણે જણાવી દઈએ કે દાહોદ જિલ્લામાં આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા દાહોદ જિલ્લામાં તેમજ મધ્યપ્રદેશના ઝાબુઆ, અલીરાજપુરા તમામ જિલ્લાઓમાં આદિવાસી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતા 60થી વધુ ઉપરાંત મેળાઓ યોજાય છે. આપણે જણાવી દઈએ કે દાહોદ જિલ્લામાં પણ ટૂલનો મેળો હોય, ચાડિયાનો મેળો હોય, તે રીતે મધ્યપ્રદેશના ઝાબુઆ, અલીરાજપુર જેવા વિસ્તારોમાં આ ભગોરિયા મેળો ખૂબ જ પ્રચલિત થયો છે. ખાસ કરીને આ જિલ્લાની ઓળખ છે આદિવાસી સમાજની પરંપરા, તેમના પરિધાન, પરંપરાગત વાજિંત્રો આ તમામ આ મેળામાં જોવા મળે છે. ખાસ કરીને આ દાહોદ જિલ્લાના છેવાડે આવેલા મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુર જિલ્લાની આ તસવીરો હતી, ભગોરિયા મેળાની આ તસવીરો હતી. આવી જ વિડીયો જોવા માટે દાહોદ લાઈવને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બેલ આઇકન દબાવજો, જેથી કરીને આપણે દાહોદ લાઈવના તમામ નોટિફિકેશન સમયસર મળતા રહે. ધન્યવાદ.